Hello and welcome to SRE classes. Today's topic for discussion is materials part 1. This is the second chapter in our cost accounting, and this is what we shall start off with today. So first of all, let us try to see what is there in the syllabus. In the syllabus, the first thing under this particular unit, which is unit 2, is purchase of materials that we will discuss in length today. In the next class, we shall complete storage of materials, and this way we will continue. After that, we'll follow it by materials control, then methods of pricing materials, and at last treatment of normal and abnormal loss of materials. Now, under purchase of materials, what are the items that we have? Under purchase of materials, these are the items that we shall discuss. First is organization, second is purchase procedure, next is documentation, and at last determination of material purchase cost. These are the items that we shall be dealing with today. So now let us start off with the first one, organization. When it comes to the word organization, what does it mean? যদি আমরা ম্যানেজমেন্টের কথা বলি, organization is different, but we are studying materials, and under materials we are studying purchase. So purchase from the perspective of organization, how it varies and what are the styles that can be there. So first of all, organization can be a small concern. That means the business is not large. যদি ছোট business হয়, in that case, all this material related duties or responsibilities are performed by the owner himself. But if the organization is a large concern, in that case there will be a dedicated purchasing department for the sake of it. Okay, so all the material purchase, requisition related tasks, payment related tasks, it will all be taken care by the purchasing department. Again, organization can be organized into or categorized into two different types. One is centralization, another is decentralization. Now what does this mean? This simply means when it comes to purchasing, it can be done centrally or it can be decentralized. Now let us go in depth regarding those items. Regarding centralization and decentralization, what are the factors to be taken into account? মানে সোজা কথা এখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি সেন্ট্রালাইজেশন কখন করব আর ডিসেন্ট্রালাইজেশন কখন করব। জেনারেলি এই যে ফ্যাক্টর কি ডিটারমাইন করে, তার মধ্যে ফার্স্ট হলো টাইপস অফ প্রোডাক্টস দ্যাট আর রিকোয়ার্ড। একটা পার্টিকুলার ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে কি র মেটেরিয়াল দরকার, কি প্রকারের, কি স্ট্যান্ডার্ডের, সেটার উপর নির্ভর করবে whether they will apply centralization or decentralization. And the second point is, if the distance between manufacturing units are large, তখন অবশ্যই centrally আমরা purchase করে লাভ কিছু হবে না, because transportation cost high হয়ে যাবে. In that case, decentralization will be adopted. But if the distance is very near, মানে যদি বেশি distance না হয়, in that case of course centralization করা যেতে পারে. So these are the two factors on which whether decentralization will be applied or centralization will be applied depends. Let us move ahead to understand the advantages of centralization when it comes to purchasing. First of all, there will be a better control on purchasing. কারণ কি একই group will be totally dealing with it, so uniformity in quality will be there. So there is a better control. Next, concentration of expert buying staff. Now একই জায়গা থেকে যদি করে, all the experts regarding purchase will be available in one place. They can brainstorm together, they can put all their knowledge and skills together, and then they can make the purchase. But if it is spread, অবশ্যই they will not have all the capable staff together talking and discussing about matters. So in that case, তখন কিন্তু ওরা সেই
একসাথে মিলে বসে ডিসিশন মেকিংটা কিন্তু সম্ভব হবে না সেই সময়। সো সেন্ট্রালাইজেশনে এই জিনিসটা সম্ভব। সেন্ট্রালাইজেশনে they will all be there together in one place. Next, combined purchasing power may reduce prices. Always আমরা জানি যে বাল্কে যদি আমরা জিনিস কিনি, ওভারঅল আমার পার ইউনিট প্রাইসটা একটু কমে যায়, বিকজ 1 কিলো চাল নিলে যত না আমার পয়সা দিতে হবে, আমি 100 কিলো চাল নিলে আমাকে কিন্তু কম দিতে হবে, কারণ কি তখন ডিসকাউন্ট পাবো আমি। তো একই জায়গা থেকে পারচেজ করলে ডিসকাউন্ট প্রাইসটা পেলে আমার ওভারঅল কস্টটা রিডিউস হয়ে যাবে। নেক্সট, বিভিন্ন মাল্টিপল পেপারস তৈরি করতে হয়। তো একই জায়গা থেকে যদি পারচেজ করা হয় তাহলে একই জায়গায় সব পেপার ডকুমেন্ট মেনটেন করা হবে, মাল্টিপল জায়গায় করা হবে না। সো বেসিক্যালি সেন্ট্রালাইজেশন হলে ডুপ্লিকেশনটাকে অ্যাভয়েড করা যায়। তারপর আমি যদি ডিসেন্ট্রালাইজড করি, বিভিন্ন ইউনিট আছে, বিভিন্ন ইউনিট কিনছে, তো অবশ্যই সেখানে বিভিন্ন আমার স্টোর হাউস দরকার, বাট সেন্ট্রালি কিনলে একই জায়গায় স্টোর হাউস দরকার। এবার যত বেশি স্টোর হাউস হবে তত বেশি খরচা, যত কম স্টোর হাউস হবে তত কম খরচা। তাই এখানে বলা আছে কি সেন্ট্রালাইজেশনে এক্সেস স্টোরস ক্যান বি অ্যাভয়েডেড। নাও let us look into the advantages of decentralization. ডিসেন্ট্রালাইজেশনেও কিন্তু কিছু অ্যাডভান্টেজেস আছে। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, ওরা কিন্তু লোকাল পারচেজেস গুলোকে এনজয় করতে পারবে। একটা সিম্পল কথা বলছি, আমি যদি লোকালি শাকসবজি কিনি, অলওয়েজ সেটা কিন্তু বেটার হয় কম্পেয়ার টু আমি যদি কোনো মল ফলে গিয়ে কিনি, বা ধরো ইন বেঙ্গল ইটসেলফ there are different markets, ঠিক আছে, যেমন ঠাকুরপুকুর মার্কেটে you will get very fresh vegetables, but at the same time একটু সিটির ভেতরে চলে যাও, সিমিলার জিনিসের দামও বেশি হবে কিন্তু কোয়ালিটিও খারাপ হবে, ঠিক আছে। সো লোকালি অনেক জিনিস কিন্তু সস্তাতেও পাওয়া যেতে পারে এবং বেটার কোয়ালিটিতেও পাওয়া যেতে পারে। যদি ডিসেন্ট্রালাইজ অ্যাপ্লাই করা হয়, অবশ্যই দ্যাট বেনিফিট ক্যান বি এনজয়েড। নেক্সট, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট রিডিউস হয়ে যাবে, কারণ কি আমার যেখানে ইউনিট আমি সেই জায়গায় পারচেজিং করছি, তো আমার ওভারঅল ট্রান্সপোর্টেশন বা ফ্রেট চার্জেস গুলো আমার মিনিমাইজ হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট, লোকাল সাপ্লায়ারদের সাথে যদি আমার সম্পর্ক থাকে, সেটা অবশ্যই আমার সেলসটাকে ইমপ্রুভ করতে সাহায্য করবে। ওরা জানবে যে কোথায় কোথায় আমি আরো গিয়ে সেল করতে পারি। লোকাল মানুষের সাথে সম্পর্ক থাকলে যা সুবিধা হয় আর কি, ঠিক আছে। তো লোকাল সাপ্লায়াররাই বলতে পারবে আপনি ওই মার্কেটে ট্রাই করুন না, ঠিক আছে, আমি আপনাকে দিচ্ছি একজনের নাম্বার, কথা বলে দেখুন। এইভাবে ওরা হেল্প করতে পারে, ঠিক আছে। ডিসেন্ট্রালাইজেশনে এই বেনিফিটটা কিন্তু ওরা পেতে পারে। নেক্সট, শর্টেজ অর এক্সেস রিসিপ্টস ক্যান বি সেটেলড আপ কুইকলি। হুট করে শর্টেজ হয়ে গেল, তখন আর হেড অফিসের দিকে আমাকে তাকাতে হবে না, ইমিডিয়েটলি আই ক্যান মেক এন পারচেজ, তো সেটা তাড়াতাড়ি আমি নিয়ে নিতে পারবো। আবার আমার যদি এক্সেস হয় রিটার্ন করে দিতে পারবো, সেই রিটার্নটাও খুব ইজিলি পসিবল যদি ডিসেন্ট্রালাইজেশন হয়। যদি সেন্ট্রালাইজেশন হতো তাহলে সেটা আমাকে হেড অফিসে রিটার্ন করতে হতো, আরো বেশি পেপার ওয়ার্ক, আরো ঝামেলা, ঠিক আছে। তো শুধু শুধু অকুপাই করে রাখতো সেই আইটেমটা আমার ওয়্যার হাউসের স্পেস গুলো। সো ডিসেন্ট্রালাইজেশনেরও কিন্তু এই অ্যাডভান্টেজেস গুলো আছে। নাও what is the ideal situation? আমরা কি সেন্ট্রালাইজেশন করব না ডিসেন্ট্রালাইজেশন করব? জেনারেলি এটা বলা হয় দুটোকেই কম্বাইন করে ইউজ করা উচিত। ফর এক্সাম্পল, হাই ভ্যালু আইটেমস যদি হয় তখন সেন্ট্রালি সেটাকে কেনা উচিত, ঠিক আছে। হাই ভ্যালু আইটেমস যদি আমি সেন্ট্রালি কিনি, অবশ্যই আমি কোয়ালিটিটাকে মেনটেন করতে পারবো, at the same time আমি ওদেরকে পার ইউনিট কস্টটা একটু কমে যাবে বিকজ অফ সেই ডিসকাউন্ট। আর লো ভ্যালু আইটেমস গুলোকে আমি ডিসেন্ট্রালাইজ করে দেবো। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, আমার যদি মেশিন সারাবার জন্য গ্রিজ দরকার হয় বা আমার যদি ফিউয়েল দরকার হয়, সেগুলো কিন্তু আমি লোকালি সাপ্লাই করব, সেগুলো আমি আর সেন্ট্রাল দিকে তাকাবো না। লো ভ্যালু আইটেমস গুলোকে ডিসেন্ট্রালাইজ করে দেবো, যেন আমার কাজ থেমে না থাকে। প্রত্যেক ছোটখাটো জিনিসের জন্য কিন্তু ডিসেন্ট্রালাইজ করে দেবো, যেন কাজ আটকে না যায়। আর প্রত্যেক হাই ভ্যালু আইটেমস গুলোকে, যেগুলো খুবই এক্সপেন্সিভ, সেগুলোকে আমরা সেন্ট্রালি কেনার চেষ্টা করব। ওকে, সো এইভাবে পারচেজেস এর মধ্যে সেন্ট্রালাইজেশন এবং ডিসেন্ট্রালাইজেশন কে কিন্তু কম্বাইন করে ইউজ করতে হবে। নাও লেট আস মুভ টু দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট, that is purchase procedure.
এই পারচেজ প্রসিডিউরে কি কি প্রসিডিউরস আছে? ফার্স্ট অফ অল we start off with the question when to purchase, কখন পারচেজ করব। নেক্সট how much to purchase, কত অ্যামাউন্টে পারচেজ করব। where to purchase from, কোথা থেকে পারচেজ করব। তারপর এই সব কিছু আনসার জানার পরে আমরা অর্ডার প্লেস করব। তারপর অর্ডার প্লেস হয়ে যাওয়ার পরে আমরা অর্ডারটাকে রিসিভ করব and at the end পেমেন্ট করব। তো পারচেজ প্রসিডিউরে এই 6টা পয়েন্টই আছে, ঠিক আছে। বাট এদের টেকনিক্যাল এই যে আমি when to purchase লিখলাম বা how much to purchase, these are all keywords for us to understand যে মেইন জিনিস কি কি ইনভলভড। বাট এদের জন্য নামটা কিন্তু একটু আলাদা হয়, সেই নামটা দিয়েও আমরা পড়ার চেষ্টা করব, ঠিক আছে। চলো ফার্স্ট অফ অল লেট আস স্টার্ট with the first one when to purchase, যেটাকে আমরা টেকনিক্যালি কিভাবে বলবো, receiving purchase requisition, receiving purchase requisition, ওকে। এবং এটার মধ্যে তাহলে কি কি হবে? ফার্স্ট অফ অল এই রিকুইজিশন মানেটা কি? সেটা মানে হলো আমার যে দরকার সেই বিষয়টাকে আমি জানাচ্ছি, ঠিক আছে। আমার পারচেজের যে দরকার সেই বিষয়টা আমি জানাচ্ছি। তো এই বিষয়টা কে জানায়? অবভিয়াসলি পারচেজিং অফিসার জানাবে। কখন জানাবে? যখন একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকবে। এটা তো একদম কমন সেন্স, দরকার না থাকলে তো জানাবে না, দরকার থাকলেই জানাবে। তাহলে কে রিকোয়েস্ট করে অর্ডারের জন্য? প্রথম কথা স্টোর কিপার। স্টোর কিপার কখন করে? যখন এগুলো রেগুলার আইটেমস হয়। রেগুলার আইটেমস এর জন্য কিন্তু স্টোর কিপার সেই রিকোয়ারমেন্টটা রেজ করে। পারচেজ এন্ড কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট কোন সময় অর্ডারটা প্লেস করে বা কখন ওরা ইনভলভ হয়? যখন কিছু স্পেশাল মেটেরিয়াল দরকার হয়। থার্ড প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বা ওয়ার্কস ম্যানেজার, ওরা কখন এই পারচেজ রিকুইজিশনটাকে রেজ করে, মানে ওদের কিছু দরকার কখন? যখন ওরা কিছু স্পেশাল মেইনটেনেন্স করে। দেখো ইঞ্জিনিয়ার তো আর অর্ডার করবে না, ওরা কোনো সময় কোনো স্পেশাল পার্টস দরকার মেশিনের বা অন্য কিছু কারণে কিছু আপগ্রেডেশন করা দরকার, তখন ওরা খালি অর্ডারটা প্লেস করবে। সো দ্যাট ইজ আ ভেরি স্পেশাল সিনারিও, তো সেটাকে স্পেশাল মেইনটেনেন্স হিসেবে কনসিডার করা হয়েছে। আর আদার ডিপার্টমেন্টাল হেডস কখন ওরা রেজ করবে? যখন ওদের ছোটখাটো কিছু সাপ্লাইজ দরকার। সো এইভাবে আমরা দেখলাম 4টে ক্যাটাগরি থেকে পারচেজ রিকুইজিশন কিন্তু আসতে পারে। আর এই যে প্রত্যেক কটা রিকোয়েস্ট সেটা কিন্তু একটা ফর্ম থেকে রেজ করতে হবে, একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। সেই ফর্মটার নাম কি? পারচেজ রিকুইজিশন। Next comes determining the volume of materials to be ordered, মানে how much to purchase, এই বিষয়টা আমাদের জানতে হবে। ফার্স্টলি দুটো জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে in order to understand যে কতটা অর্ডার করব। প্রথম যে ফ্যাক্টরটা সেটা হলো availability of materials for present and future plans। আমার নিশ্চয়ই একটা প্ল্যান আছে, সেই প্ল্যানের উপর নির্ভর করে আমি জানি যে কতটা আমি অর্ডার করব কি কতটা করব না। তো আমার দেখতে হবে আমি যেটা চাইছি আজকের জন্য সেটা কি মার্কেটে অ্যাভেলেবল আছে এত কোয়ান্টিটিতে, বা এই স্পেসিফিক প্রোডাক্টটা কি মার্কেটে আছে, বা এই যে আমি প্রোডাকশন ক্যারি অন করব ফিউচারেও তার জন্য সাপ্লাই কি আমি অলওয়েজ পাবো। তো এই জিনিসটা মাথায় রেখে কিন্তু হাউ মাচ টু পারচেজ সেটা ডিটারমাইন করতে হবে। নেক্সট হলো পারচেজ ইন অপটিমাম কোয়ান্টিটি। অপটিমাম কথাটা মানে কি? এটা কিন্তু এর মানে এটা নয় যে ডিসকাউন্ট পাচ্ছি বলে যতটা পারো কিনে নাও, না, ওয়েস্টেজ হওয়ার চান্স হতে পারে, স্টোরেজ কস্ট বেড়ে যেতে পারে। তো এখানে কি বলছে, এমন একটা কোয়ান্টিটিতে অর্ডার করো না তুমি স্টক আউট হবে, না তোমার ওভার স্টকিং হবে, আর প্রোডাকশনও আটকে থাকবে না। তো সেটাকে অপটিমাম কোয়ান্টিটি বলে, এবং আমরা পরবর্তীকালে এটা নিয়ে আরো ডিটেইলসে ডিসকাশন করব। নেক্সট, স্টোর কিপার ডিসাইড করে কোয়ান্টিটি গুলো কোন বেসিসে, ঠিক আছে। আমরা দেখেছিলাম স্টোর কিপার রেগুলার আইটেমস গুলোকে পারচেজ রিকুইজিশন ফর্মে রেজ করে। তো স্টোর কিপার কি বেসিসে বোঝে যে ওকে এখন অর্ডার প্লেস করতে হবে? কয়েকটা মেট্রিক্স ও অ্যাপ্লাই করে, এবং এগুলো আমরা প্রত্যেকটাই অঙ্ক থ্রুতে বোঝার চেষ্টা করব পরে, বাট জাস্ট আমি নামগুলো আপাতত দিয়ে দিচ্ছি।
ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেল, মিনিমাম স্টক লেভেল, রিঅর্ডার লেভেল, ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি, এই চারখানা পয়েন্ট দিয়ে কিন্তু আমরা বোঝার চেষ্টা করব পরবর্তীকালে যে কিভাবে ও ডিটারমাইন করে যে কত আমার ওর অর্ডার করতে হবে। Now let us move to the third portion of discussion, exploring the sources of supply and selecting the supplier, মানে কার কাছ থেকে আমরা সাপ্লাই নেব। তো প্রথমটা আমরা কি দেখেছিলাম, প্রথম পয়েন্টটা যেটা দেখেছিলাম পারচেজ রিকুইজিশন নেওয়াটা। নেক্সট পয়েন্টটা দেখলাম কত কোয়ান্টিটি আমাদের দরকার, এগুলো ডিসাইড হয়ে যাওয়ার পরে এবার আমাদের আসছে কি কার কাছ থেকে আমরা নেব। ফার্স্ট অফ অল 3 স্টেপস ইনক্লুড হতে পারে এখানে, ঠিক আছে। এই যে পুরো প্রসেসটাতে 3টে স্টেপ ইনক্লুডেড। ফার্স্টলি ইনকোয়ারি এন্ড কল ফর টেন্ডার্স, নেক্সট অ্যানালাইসিস অফ টেন্ডার্স, এন্ড লাস্টলি সিলেকশন অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সোর্স। মানে সোজা কথা আগে ইনভাইট করব ওদেরকে টেন্ডারের জন্য, টেন্ডার গুলোকে ইভালুয়েট করব, তারপর একটা সিলেক্ট করব। এবার ইনকোয়ারি এন্ড কল ফর টেন্ডার্স এ কি ম্যাটারস আছে, সোজা কথা আগে আমি পাস্ট রেকর্ড দেখব কোম্পানি এতদিন ধরে তো ওরা সাপ্লাই নিয়ে যাচ্ছে, সো আমার অবশ্যই সেই ইনফরমেশনটা, অনেক ইনফরমেশন রিলেটেড টু সাপ্লায়ার ইজ অলরেডি অ্যাভেলেবল, আমার সেগুলো থেকে দেখতে হবে কারা আমার সাপ্লায়ার, কারা বেটার প্রোডাক্ট সাপ্লাই করেছে, কাদের গুডউইল ভালো, এই সমস্ত কিছু ইভালুয়েট করব। করার পর ওদের কাছ থেকে আমি ইনভাইট করব কোটেশন। এবার ইনভাইট যখন করা হয় তো এটা ডিফারেন্ট টাইপস এর আমি ইনভাইট করতে পারি, তাই এখানে লেখা আছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেন্ডার্স। কি হতে পারে, প্রথম হলো সিঙ্গেল টেন্ডার, মানে আমি একজন সাপ্লায়ারকেই বললাম এই ভাই তুমি বলো তো কত চার্জ করবে, তো ও যেই অ্যামাউন্ট গুলো বলবে সেটাই আমার কাছে একটাই সোর্স থেকে আসছে এবং সেটাই আমার সিঙ্গেল টেন্ডার হয়ে যাচ্ছে। রেস্ট্রিক্টেড টেন্ডার মানে কি, এখানে আমি মাল্টিপল ফার্মস নিচ্ছি, মাল্টিপল সাপ্লায়ারকে আমি কন্ট্যাক্ট করছি, বাট ইট ইজ নট ওপেন টু অল। আমি যাদেরকে কন্ট্যাক্ট করব বেসড অন দেয়ার পারফরম্যান্স, বেসড অন দেয়ার গুডউইল, ওরাই একমাত্র এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, ওরাই একমাত্র টেন্ডার পাঠাতে পারবে। ওকে, সো রেস্ট্রিক্টেড টেন্ডার হলো এটা। নেক্সট হলো ওপেন টেন্ডার। ওপেন টেন্ডার মানে কি, যেখানে আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করব ইন ডিফারেন্ট জার্নালস, নিউজ পেপারস, সেখান থেকে লোকেরা অ্যাপ্লাই করবে ফর টেন্ডার। এবার ধরো টেন্ডারের কাজটা হয়ে গেল, সমস্ত ইনফরমেশন আমি পেয়ে গেলাম, দেয়ার I will start analysis of tenders. প্রত্যেকটা টেন্ডারকে আমি ট্যাবুলেটেড ফর্মে অ্যারেঞ্জ করব, আর এমন ভাবেই অ্যারেঞ্জ করব যেন এদেরকে কম্পেয়ার করা যায়। আর সেই স্টেটমেন্টটাকে কি বলা হয়, শিডিউল অফ কোটেশনস বা শিডিউল অফ টেন্ডার্স। নেক্সট সিলেকশন কি করে করব, ফ্যাক্টরস কি কি ফ্যাক্টরস দেখে আমরা সিলেক্ট করব, একটা টেন্ডার কে আমরা সিলেক্ট করার জন্য কি কি ফ্যাক্টরস কে কনসিডার করব। ফার্স্ট অফ অল প্রাইস, দেন অফ কোর্স দ্য কোয়ালিটি, কত দিন লাগবে ও ডেলিভার করতে, কত ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, কিভাবে পেমেন্ট করতে হবে, কত দিনের ও আমার কত দিনের মধ্যে ফুল পেমেন্টটা চাইছে, কোন ভাবে ডেলিভারিটা হবে, আর গুডউইল অফ দ্য সাপ্লায়ার কি আছে। ওকে, so we move to the fourth point, placing the purchase order and following up delivery. তার মানে কি, কিভাবে আমরা অর্ডারটাকে প্লেস করব। তো অলওয়েজ অর্ডারটা যখন আমরা প্লেস করব, ইট উইল বি ইন আ পার্টিকুলার ফরম্যাট। অবশ্যই কোনো ফরম্যাট ছাড়া বা কোনো ফর্ম ছাড়া এখানে কাজ হবে না, তো প্রত্যেক স্টেপে আমাকে কিন্তু কিছু না কিছু ফর্ম বা রিপোর্ট বানাতে হতে পারে, ঠিক আছে। সো এখানেও আমি যখন অর্ডারটা প্লেস করব, নিশ্চয়ই একটা পার্টিকুলার ফরম্যাট আমি ফলো করব। তারপর এই যে ফরম্যাটটা বা এই যে ফর্মটা তৈরি করলাম, দিস বিকামস দি এভিডেন্স অফ কন্ট্রাক্ট বিটুইন দ্য বায়ার এন্ড দ্য সেলার। তো এইটাই হয়ে যাচ্ছে এভিডেন্স যে আমার সেলারের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে বা আমি কোনো একটা অর্ডার প্লেস করেছি। তো সেই পারচেজ অর্ডার বা সেই পারচেজ ফর্মটাতে, যেটাকে পারচেজ অর্ডার শর্টকাটে বলা হয়, সেটাতে কি কি জিনিস ইনক্লুডেড থাকতে হবে। ফার্স্ট অফ অল দ্য ডেসক্রিপশন অফ দ্য প্রোডাক্ট, কি প্রোডাক্টটা চাইছি, কত কোয়ান্টিটিতে চাইছি, কি রেট আছে, তারপরে ভ্যালুটা কত ওভারঅল হতে পারে, মানে কোয়ান্টিটি ইনটু রেট করলেই ভ্যালু বেরিয়ে যাবে, ডেলিভারি ডেট কবের মধ্যে আমি এক্সপেক্ট করছি, এবং রিমার্কস যদি এজ রিলেটেড অন্য কিছু আমার এক্সট্রা কথা বলার থাকে,
ট্যাক্সেস গুলো ক্যালকুলেটেড থাকবে, আর সিগনেচার অফ পারচেজ ম্যানেজার, স্ট্যাম্পও যদি হয় স্ট্যাম্পও দেওয়া দরকার, প্লাস সিগনেচার অফ পারচেজ ম্যানেজারের সিগনেচার ছাড়া কিন্তু এই ফর্মটা মুভই করবে না, কোনো ভ্যালিডিটি নেই। ওকে, এবার যখন আমি অর্ডারটা প্লেস করে দিলাম, সাপ্লায়ার কাছে পৌঁছে দিলাম পারচেজ ফর্মটা, তখন আমার নেক্সট স্টেপটা করতে হবে কি, ফলো আপ করতে হবে পিরিয়ডিক বেসিসে। টাইম টু টাইম আমাকে এনকোয়ারি করতে হবে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো ডেলিভারি করতে, সেই বিষয়টা আমার দেখতে হবে। টাইমলি পাবো তো, রেট বেড়ে যায়নি তো, এই সমস্ত কিছুকে কিন্তু ফলো আপ করতে হবে। ওকে, নেক্সট comes the fifth point, receiving and inspecting materials। এবার ধরো পেয়ে গেছো, তাই এখানে কিওয়ার্ডটা ব্র্যাকেটসে দেখো রিসিভিং এ লেখা। পেয়ে যাওয়ার পর কি করতে হবে, অর্ডার প্লেস করলে হয়ে গেল কাজ, সেখান থেকে গুডস পেয়ে গেলে। পেয়ে যাওয়ার পর কারা পায়, ঠিক আছে, এই প্রশ্নটা আমাদের দেখতে হবে। এই যে আমরা বলছি পেয়ে গেল, গুডস পেয়ে গেল, কারা পেতে পারে? ফার্স্ট অফ অল থ্রি সিচুয়েশন, স্মল কনসার্নও পেতে পারে, মিডিয়াম কনসার্নও পেতে পারে, লার্জ কনসার্ন। তো স্মল কনসার্নে কে রিসিভ করবে, মিডিয়াম কনসার্নে কে রিসিভ করবে, আর লার্জ কনসার্নে কে রিসিভ করবে? স্মল কনসার্নে অলওয়েজ ওনার রিসিভ করবে, কারণ কি একমাত্র ওই সমস্ত কিছু দেখছে। মিডিয়াম কনসার্নে স্টোর কিপার রিসিভ করবে, আর লার্জ কনসার্নে, যেটা হয়তো অ্যানিমেশন এখানে আসছে না, লার্জ কনসার্নে কিন্তু আমার রিসিভিং ডিপার্টমেন্ট রিসিভ করবে। ওকে, তো এই জায়গাটাতে লার্জ কনসার্ন আন্ডারে রিসিভিং ডিপার্টমেন্ট লেখা থাকবে। ওকে, নাও লেট আস মুভ অ্যাহেড, যে রিসিভ করার পর তারপরে কি কি ফাংশনস পারফর্ম করতে হবে। গুডস পেয়ে গেলাম, জানি কারা কারা রিসিভ করলো, এবার নেক্সট কাজটা কি, রিসিভ করার পর কি করতে হবে। অবশ্যই ইন্সপেকশন আসছে, বাট ইন্সপেকশনটা হবে কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দেখার চেষ্টা করি। ফার্স্ট অফ অল আনলোডিং করতে হবে, আনপ্যাকিং করতে হবে, তারপরে বিভিন্ন মার্কিং যেটা দেওয়ার দরকার সেটা দিতে হবে। এবার সেগুলো হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেকটা কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি চেক করতে হবে, প্রপার কোয়ান্টিটিতে পাঠিয়েছে কিনা, প্রপার কোয়ালিটি যেটা আমাদের দরকার ছিল সেটাই পাঠিয়েছে কিনা। নেক্সট, অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ মুভমেন্ট অফ ম্যাটেরিয়ালস উইদিন দ্য ফ্যাক্টরি। এটা মানে কি, গুডস তো পেয়ে গেছি, এবার একই জায়গা থেকে কি প্রোডাকশন হচ্ছে না, প্রোডাকশন তো মাল্টিপল জায়গা থেকে হচ্ছে, তখন আমাকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে এই গুডসটা কোথায় যাবে, কিভাবে যাবে, কে নিয়ে যাবে, কখন যাবে, সমস্ত কিছু এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা কিন্তু এবার ইন হাউস করতে হবে। and lastly maintaining records of transportation, পুরো ট্রান্সপোর্টেশনের সমস্ত রেকর্ড মেইনটেইন করতে হবে। এই যে চেকিং কোয়ালিটি এন্ড কোয়ান্টিটি, এটাই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আমাদের ইন্সপেকশন, এবং এই ইন্সপেকশন যখনই থাকবে তার সাথে কিন্তু একটা ইন্সপেকশন রিপোর্টও তৈরি করতে হবে। ওকে, so after this we come to the last purchase procedure, that is checking inward invoices and passing them for payment, মানে পেমেন্ট রিলেটেড বিষয়গুলোকে আমরা এখানে দেখতে চলেছি। ওকে, ফার্স্ট অফ অল বিলস তো অলওয়েজ আসবে, গুডস ডেলিভার হলেই বিল তার সাথেই এসে পড়বে। তারপর সেই বিলে আমাদেরকে ভালো করে চেক করতে হবে সমস্ত ডিটেলস গুলোকে অ্যাকুরেটলি দেওয়া আছে কিনা, আর আমরা যে পারচেজ অর্ডার দিয়েছিলাম তার সাথে সেটা ম্যাচ করছে কিনা। এবার এই যে ম্যাচিং করাবার জন্য কিন্তু মাল্টিপল ডকুমেন্টস মেনটেন করতে হবে। ফার্স্ট হলো পারচেজ রিকুইজিশন, মানে কত পারচেজ করার জন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে অর্ডার এসেছিল। তারপরে পারচেজ অর্ডারটা কি, সেটা হলো কোম্পানি যে সাপ্লায়ারকে অর্ডারটা পাঠিয়েছে সেটা। তারপরে গুডস রিসিভ নোট, মানে গুডস যে পেয়েছে সেটা। ইন্সপেকশন রিপোর্টটা দেখতে হবে। তারপরে গুডস রিটার্ন নোট, মানে কিছু হয়তো ড্যামেজ প্রোডাক্টস থাকতে পারে যেটাকে রিটার্ন করে দেবে সেই নোটটা। এগুলো সমস্ত কিছু থেকে কিন্তু দেখে বিলটার সাথে ম্যাচ করতে হবে। তারপরে সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে গেলে সেই বিলস এর উপরে কিন্তু সাইন এবং স্ট্যাম্প করে বিলটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, তখন সেটা বিল অফ এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তখন সেটা আমি এগ্রি করে নিলাম ফুল পেমেন্টটা করার, সমস্ত কিছু রেডি, লিগালি নাও আই এম বাউন্ড। ওকে, এন্ড লাস্টলি পেমেন্টস করতে হবে। Followed by that, next
পয়েন্ট যেটা আমরা ডিসকাস করব আর ডকুমেন্টেশনস। পারচেজ প্রসিডিওর কমপ্লিট, এই পুরো প্রসিডিওরে কি কি ডকুমেন্টস ইনভলভ সেই বিষয়টাকে আমরা একটু ছোট করে দেখার চেষ্টা করব। ফার্স্ট অফ অল, বিল অফ মেটেরিয়ালস। হোয়াট আর বিল অফ মেটেরিয়ালস? এগুলো বেশি কিছু না, সিম্পল। ইট কন্টেইনস আ লিস্ট, সেই লিস্টে কি কি মেটেরিয়াল দরকার এবং তাদের স্পেসিফিকেশনস মেনশন থাকে, কি কোয়ান্টিটিতে দরকার, কি কোয়ালিটিতে দরকার, সেই জিনিসগুলো এই বিল অফ মেটেরিয়ালস এ লেখা থাকে। ক্লিয়ার? নেক্সট কামস মেটেরিয়াল রিকুইজিশন নোট। মেটেরিয়াল রিকুইজিশন নোট মানে কি? সোজা কথা পারচেজ রিকুইজিশন, মানে কত আমার প্রোডাক্টস দরকার, ঠিক আছে? এটা ইউজুয়ালি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট তৈরি করে, বা এটা অনেক সময় তৈরি করা হয় স্টোর কিপারের থ্রুতে। সো এইটা হলো একটা লিগ্যাল ডকুমেন্ট। এই ডকুমেন্টটা যদি না থাকে তাহলে কোনোদিন পারচেজ অর্ডার হবে না। মুখের কথায় কিছু হয় না কোম্পানিতে, সমস্ত কিছুর জন্য এভিডেন্স দরকার। সো এটা হলো এভিডেন্স যার বেসিসে ও হয়তো পরবর্তীকালে কিছু সাপ্লাই নিতে পারবে। নেক্সট, পারচেজ রিকুইজিশন। পারচেজ রিকুইজিশনটা কি? সোজা কথা এটা একটা অথরাইজড ডকুমেন্ট যেখান থেকে আমরা অর্ডারটাকে প্লেস করব, যেটার উপর নির্ভর করে আমরা অর্ডারটাকে প্লেস করব, ঠিক আছে? এবার রেগুলার মেটেরিয়ালস এর জন্য এটা কে ইউজ করবে? এটা কে বানাবে? স্টোর কিপার। আর যদি কোনো স্পেশাল মেটেরিয়াল হয়, ইন দ্যাট কেস এটা কে বানাবে? এটা বানাবে ডিপার্টমেন্টাল হেড। নেক্সট আসছে পারচেজ অর্ডার। যখন আমি অর্ডারটা প্লেস করলাম, তো সেটা জেনারেলি কি আমি বলতে পারি ইট ইজ আ ফর্ম, রাইট? এটা বলা যেতে পারে ইট ইজ আ ফর্ম, বাট আদার দেন দ্যাট উই ক্যান অলসো সে ইট ইজ আ রিটেন রিকোয়েস্ট টু দ্য সাপ্লায়ার। এই রিকোয়েস্টের মধ্যে আমরা অলরেডি দেখেছি কি কি কম্পোনেন্ট ম্যান্ডেটরিলি থাকা দরকার, রেট, কোয়ান্টিটি, কোয়ালিটি এটসেট্রা, কত টাইম লাগবে ডেলিভারির জন্য, কোন ওয়েতে ডেলিভারিটা আসবে, এবং এটার মাল্টিপল কিন্তু কপিজ তৈরি করে রাখতে হবে। একটা স্টোর কিপারের কাছে যাবে একটা কপি, একটা রিসিভিং ডিপার্টমেন্টের কাছে, একটা কস্ট অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের কাছে এর কপি যাবে। তারপরে এবার গুডসটাকে যখন রিসিভ করে নিলাম, গুডস রিসিপ্ট নোট। এই রিসিপ্ট নোটটা কি? যখন গুডসটাকে রিসিভ করলাম, সমস্ত কিছু চেক করার পর যে সমস্ত কিছু অ্যাকর্ডিং টু দি অর্ডার আছে, তারপর সেটাতে কিন্তু আমি টিক করব, বা সেটা আমি সাইন করব, বা আমি সেটাকে প্রিপেয়ার করে অথরাইজ করব যে হ্যাঁ আমি গুডস গুলোকে পেয়েছি। তো রিসিভিং ডিপার্টমেন্ট জেনারেলি এটাকে তৈরি করে, এই রিপোর্টটাকে। নেক্সট, মেটেরিয়ালস রিটার্ন নোট। যদি দেখা যায় যে রিপোর্ট তৈরি করার আগে কিছু গুডস আছে যেগুলোকে রিটার্ন করতে হবে, ইন দ্যাট কেস আমার মেটেরিয়ালস রিটার্ন নোট দরকার নেই। কিন্তু আমি যদি ধরো অলরেডি রিপোর্ট তৈরি করে ফেলি, তারপর আমি দেখলাম যে গুডস গুলোতে কিছু ড্যামেজ আছে, ইন দ্যাট কেস আমাকে মেটেরিয়ালস রিটার্ন নোট একটা আলাদা করে কিন্তু তৈরি করতে হবে। সেখানে ডিটেইলস এ লিখতে হবে কতগুলোকে আমি আগে এন্ট্রি করেছিলাম, যেগুলোকে এখন বাদ দিতে হচ্ছে বিকজ অফ গুডস রিটার্ন। এন্ড লাস্টলি আসছে বিলস অফ পেমেন্ট এন্ড ইনভয়েস। ইনভয়েস দেখে তার উপর ডিপেন্ড করে সমস্ত ভ্যালিডিটি চেক করার পর বিল অফ পেমেন্ট কে সাইন করবে, তারপর লিগালি বাউন্ড হয়ে যাবে পে করার জন্য। So these are the multiple documents that are involved in this whole procedure. And the last point for today is material cost determination. কিভাবে আমরা মেটেরিয়াল কস্ট কে ডিটারমাইন করব, মানে এই যে পারচেজ করছি, ওভারঅল পারচেজ কস্টের মধ্যে কি কি ইনফরমেশনস গুলো অ্যাডেড থাকবে। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, আমরা যখন অ্যাকাউন্টেন্সি করেছিলাম, what we did was to identify the final cost of a machine. আমরা কি করতাম, মেশিন কস্টের সাথে ইনস্টলেশন চার্জেসও অ্যাড করতাম। তো সিমিলারলি ওই বিষয়টি আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করছি যে একটা পারচেজ এর মধ্যে কি কি কস্ট ইনভলভ থাকতে পারে। সো লেট আস স্টাডি ইট ওয়ান বাই ওয়ান। ইনভয়েস প্রাইস মানে বেসিক প্রাইস, যেটা মেটেরিয়াল প্রাইসটা, ঠিক আছে, সেই বিষয়টা অবশ্যই অ্যাডেড থাকবে। তার সাথে ফ্রেটটা অ্যাড হবে, মানে ট্রান্সপোর্টেশন চার্জেস। এই ট্রান্সপোর্টেশন চার্জেস এর সাথে অ্যাড হবে ট্যাক্সেস, কারণ কি ট্যাক্স পে করতে হবে, সেই ট্যাক্স গুলো দাম বাড়িয়ে দেয়, তো ট্যাক্সটাকেও কস্ট ইনক্লুড করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে কন্টেইনার্স। এবার কন্টেইনার্স যদি রিটার্নেবল হয় তাহলে আমরা অ্যাড করব না, কিন্তু কন্টেইনার যদি রিটার্নেবল না হয় তখন কিন্তু আমরা কন্টেইনারের কস্ট গুলোকে অ্যাড করব।
ঠিক আছে। নেক্সট ক্যাশ ডিসকাউন্ট, যে ডিসকাউন্ট আমরা পাচ্ছি সেটাও আমাদের সেটা কিন্তু আমাদের রিডিউস করতে হবে, সেটা অ্যাড নয়। তার মানে এখানে টোটাল 5টা আইটেম আছে, 4টে অ্যাড হচ্ছে, কন্টেনার্সটা ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন, তো 4টে অ্যাড হচ্ছে আর একটা ডিডাক্ট হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা করার পর আলটিমেটলি উই উইল হ্যাভ দ্য ফাইনাল প্রাইস বা ফাইনাল কস্ট অফ পারচেজ। So this was all for today's class. Thank you so much. We'll meet for the next class again.